اور مسلم دونوں میں موجود ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری اس وقت کیا شان ہوگی جب عیسیٰ ابن مریم تم میں اتریں گے انہیں قرب قیامت میں. وَإِمَامُكُمْ مِنْكُمْ اور تمہارا امام تم میں سے ہوگا. یعنی امام جو ہے یہ امت ہوگی. اور عیسیٰ ابن مریم جو کہ اولو العزم پیغمبر ہیں 5 پیغمبروں میں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ابراہیم خلیل اللہ, موسیٰ کلیم اللہ, نوح نجی اللہ اور عیسیٰ روح اللہ, ان 5 اولو العزم پیغمبر جو سورۃ الاحزاب اور سورہ الشورى میں آئے ان میں سے ایک اولو العزم پیغمبر مقتدی ہوگا اور امام. و امامکم منکم تمہارا امام تم میں سے ہوگا. یہ حدیث بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی. دوسری حدیث مسلم شریف میں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا ایک گروہ قیامت تک حق کے لیے لڑتا رہے گا حتیٰ کہ عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے اور مسلمانوں کا امیر ان سے کہے گا کہ آپ ہمیں نماز پڑھائیں. تو وہ کہیں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے فضیلت اس امت کو دی ہے کہ تم میں سے بعض کے امام ہوتے ہیں تو امامت تم کرو گے اور یہ امام محمد مہدی علیہ السلام ہوں گے. تیسری حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں کے اندر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت کے آخر میں ایک ایسا خلیفہ آئے گا جو مال بھر بھر کر دے گا لوگوں کو. وہ راوی حدیث جو ہے وہ پوچھتے ہیں اس صحابی سے کہ کیا اس خلیفہ سے مراد عمر بن عبدالعزیز ہے؟ تو وہ کہتے ہیں نہیں, اس سے مراد عمر بن عبدالعزیز نہیں ہے. یہ وہ خلیفہ ہے جو امت کے اینڈ پہ آئے گا قرب قیامت میں, یعنی امام محمد مہدی علیہ السلام. ایک اور تفصیلی حدیث ہے المستدرک للحاکم کے اندر موجود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی میری امت کے بالکل آخر میں آئے گا اور اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے زمین پر بارشیں نازل فرمائے گا, زمین نباتات اگائے گی, پوری دنیا پہ عدل و انصاف ہوگا, وہ لوگوں میں مال تقسیم کرے گا. یہ وہی الفاظ جو بخاری مسلم میں بھی ہیں. مویشیوں کی ریل پیل ہوگی اور اسلام کا غلبہ ہو جائے گا. پھر وہ 8 سال تک دنیا میں رہیں گے اور پھر دنیا سے تشریف لے جائیں گے, یعنی 8 سال ان کا دور خلافت ہوگا. 5ویں حدیث سنن ابی داؤد میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دنیا ختم ہونے میں ایک دن بھی باقی رہ جائے اللہ تعالیٰ میرے اہل البیت میں سے فاطمہ کی اولاد میں سے ایک شخص ضرور پیدا کرے گا جو پوری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا. ابھی ایک دن سے مراد یہ ہمارا ایک دن نہیں ہے جو قرآن میں ہے نا کہ اللہ کے ہاں جو ایک دن ہے وہ تمہارے 1000 سال کے برابر ہے, یعنی 1000 سال بھی آگے بچتے ہوئے نا آخری 1000 سال بھی رہ گئے تو اللہ تعالیٰ نے مہدی کو ضرور بھیجنا ہے. 6 حدیث بھی سنن ابی داؤد میں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی میرے اہل البیت میں سے ہوگا اور وہ میری بیٹی فاطمہ کی اولاد میں سے ہوگا. اب مجھے بتائے جو مہدی فاطمہ کی اولاد میں سے ہے وہ آ کے یہ کہے گا کہ دی بنو امیہ کی آپ تعریف کریں اور بنو ہاشم کو نیچا کریں. وہ آ کر جو ہے وہ جنگ جمل صفین نہروان میں مولا علی علیہ السلام کو سپورٹ کرے گا یا ناسمیوں کو سپورٹ کرے گا؟ آپ خود سوچیں. 7ویں حدیث بھی سنن ابی داؤد میں ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک کہ میرے اہل البیت میں سے ایک شخص عربوں کا بادشاہ نہ بن جائے جس کا نام میرے نام کے اوپر ہوگا, محمد بن عبداللہ المہدی. 8ویں حدیث جو ہے وہ مسلم شریف میں بھی کچھ حصہ اس کا موجود ہے, کچھ سنن ابی داؤد کے اندر ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب مہدی ظاہر ہوگا تو وہ بیت اللہ میں پناہ لے گا اور اسے قتل کرنے کے لیے ایک گروہ روانہ ہوگا شام سے, اور مقام بیدا پر اللہ تعالیٰ اس گروہ کو زمین میں دھسا دے گا. یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک غیبی خبر ہوگی پوری امت کے لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی اسپیشل پروٹیکشن ہے مہدی کے ساتھ. تو وہ لشکر زمین میں جب دھسایا جائے گا یہ اس بات کا ثبوت ہوگا. جو لوگ پوچھتے ہیں کہ جی ابھی تک 500 مہدی تو قتل ہو چکے ہیں امت میں, تو اوریجنل بھی کہیں قتل نہ ہو جائے. نہیں سرکار, اوریجنل نہیں قتل ہوگا. اوریجنل کو جب قتل کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ لشکری زمین میں دھسا دیا جائے گا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسپیشل پروٹیکشن ہوگی کہ مہدی کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا.
9वीं हदीस सुन इब्न माजा में है कि नबी इस्लाम ने फरमाया कि महदी मेरे अहले बैत में से होगा और अल्लाह ताला एक रात में उसका मामला दुरुस्त कर देगा, यानी अल्लाह तो वाक़यात ऐसे फेवरेबल कर देगा कि मुसलमानों की लीडरशिप के लिए उसे तैयार कर देगा। अच्छा, इब्न माजा में एक और रवायत भी है, जाली रवायत है जो खादियानी पेश करते हैं कि महदी और ईसा इब्न मरियम एक ही शख्सियत के दो नाम है, और इसकी बुनियाद पर उन्होंने गुलाम कादियानी दज्जाल को डिक्लेयर किया। हालांकि वो रवायत जो है वो मुनक़ती है, रावी यानी मुलाकात ही आपस में साबित नहीं है। हसन बसरी मुदल्लिस है, अन से रवायत कर रहे हैं, कम से कम 4 सुदुम उस रवायत में मौजूद है। जाली रवायत है, जिसे जाली रवायत मुहद्दिसीन ने डिक्लेयर किया, वो उसकी बुनियाद के ऊपर वो आगे लेके चलते होते हैं उस मामले को। ये 9 हदीसें जो हैं ये मरफू हदीसें हैं जो मैंने बयान की, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया और सहाबा ने नबी इस्लाम से सुना। आखिरी 3 हदीसें जो है वो सहाबा के अक़वाल है, और सहाबी का कौल अगर मुस्तकबिल की खबर से मुतल्लिक हो तो ये मुहद्दिसीन का इत्तफाक है कि वो अल्लाह के नबी के बताने पर ही महमूल होता है, क्योंकि गैबी खबर नबी के ज़रिए सहाबा को दी जाती है। जिस तरह फ़ज़ाइल सहाबा आमर बिन हंबल की किताब में रवायत सही सनद के साथ मौजूद है, और ये रवायत जो है वो नाजुल बलागा में भी मौजूद है मौला अली इस्लाम के खुतबात में, कि मेरी वजह से 2 फ़िरके जहन्नम में जाएंगे और 2 गुमराह होंगे, एक मेरी मोहब्बत में गुरूफ करके, एक मेरी दुश्मनी में, यानी राफ़िदी और नासबी। ये रवायत सुन्नी और शिया दोनों के यहाँ पाई जाती है। सुन्नियों के यहाँ फ़ज़ाइल सहाबा आमर बिन हंबल की किताब में मौला अली का कौल है, और शिया के यहाँ नाजुल बलागा में मौला अली का कौल मौजूद है। इलादा बात है कि सुन्नी जो है वो शिया को रावज़ी कहते हैं, और शिया जो है सुन्नियों को नासबी कहते हैं। तो रवायत दोनों मान रहे हैं। अब ये जो मौला अली का कौल है ये महमूल है नबी इस्लाम के बताने के ऊपर। तो इस तरह की जो मुस्तकबिल की खबरें हैं वो इम्प्लाइड होता है कि वो नबी के बताने पर महमूल है। इन्हें कहा जाता है मौकूफ़न रवायतें हैं। वो मौकूफ़न मौला अली इस्लाम से रवायत है 10वीं अल-मुस्तदरक लिल हाकिम में कि क़ुर्ब क़यामत में हाशमियों में से एक खलीफा ज़ाहिर होगा, अल्लाह ताला यानी इमाम महदी को भेजेगा, और उसके दौर में अल्लाह ताला की नेमतें जो हैं वो उनकी फरावानी होगी और लोगों में प्यार और मोहब्बत बढ़ जाएगा, यानी वही फ़िरकावारियत ख़त्म हो जाएगी, दुश्मनियाँ ख़त्म हो जाएंगी। और फिर उसके बाद दज्जाल का ज़हूर होगा। फिर जब दज्जाल का ज़हूर होगा तो फिर हज़रत ईसा इब्न मरियम को अल्लाह ताला भेजेगा दज्जाल को कत्ल करने के लिए। वो मुस्लिम शरीफ में बड़ी तफसीली हदीस मौजूद है। दज्जाल के ऊपर अलग से मेरी वीडियोज़ आप देख लें, क्योंकि दज्जाल का फितना बहुत बड़ा फितना होगा। उस फितने की सरकोबी के लिए ईसा इब्न मरियम जैसी बड़ी पर्सनैलिटी की ज़रूरत पड़ेगी। 11 नंबर हदीस इब्न अब्बास से मौकूफ़न है, मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा के अंदर। वो कहते हैं कि हम अहले बैत में से एक नौजवान ज़ाहिर होगा क़ुर्ब क़यामत में, इमाम महदी, और उस पर बहुत ज़्यादा फितने वारिद होंगे, लेकिन अल्लाह ताला उसे तमाम फितनों से महफूज रखेगा, यानी अल्लाह ताला की एक गैबी ताईद होगी। और फिर इब्न अब्बास कहते हैं कि वो अहले बैत का नौजवान इस उम्मत के मामले को सीधा कर देगा, जो टेढ़े रास्ते पर होगा इनको बिल्कुल सीधा कर देगा। और 12वीं और आखिरी मौकूफ़न रवायत सौबान से, जो नबी इस्लाम के आज़ाद करता वो गुलाम है। ये बड़ी मशहूर रवायत आपने सुनी होगी, मुस्नद अहमद में और अल-मुस्तदरक लिल हाकिम में, कि जब खुरासान से काले झंडे आते हुए देखो तो उनका इस्तकबाल करना, उनमें अल्लाह का खलीफा महदी होगा। अब ये खुरासान जो है ये ईरान और अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के जो जनूबी इलाके हैं, ये सारे का सारा एरिया नबी इस्लाम के ज़माने में खुरासान कहलाता था। तो ये वो रवायत है जिसकी बुनियाद के ऊपर आपको पता है कि मुसलमानों को काटने के लिए मुसलमानों में जिहादी तंजीमें पैदा हुई कि जी हम वो लश्कर है जो खुरासान से निकलेगा, और वो खुरासान से निकल के मुसलमानों को तो नहीं कत्ल करेगा ना। तो ये एक अहादीस से अल्फाज उठाते हैं, और इसमें तो अल्फाज है काला झंडा। आप तो काले झंडे से चिढ़ते हैं, आप तो कहते हैं काला लिबास जहन्नमियों वाला है, आप काली पगड़ी से चिढ़ते हैं, आप काले कपड़ों से चिढ़ते हैं, आपका क्या काले लिबास के साथ लेना देना। तो ये तो सुन्नत है जिससे आप चिढ़ते हैं। ये 12 अहादीस इमाम मोहम्मद महदी अलैहिस्सलाम से मुतल्लिक, और जो ज़रूरी गुफ्तगू थी मैंने इस हवाले से कर दी, क्योंकि एक अच्छा मौका था कि हमारी आवाज़ उन लोगों तक पहुँचती जिन्हें अभी तक सुन्नी शिया कन्फ्लिक्ट की इस संगीनी का अंदाज़ा नहीं है।